गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम महात्मा गांधी के बारे में जान चुके थे। जो गांधी ऐसा एक व्यक्ति है कि एक प्रकार के शक्ति है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करना चाहते थे। जो गांधी ऐसे एक जो परिवार से आए थे कि जो इस देश को आज़ाद करना, जो उनकी ऐसी एक भावना जो बचपन से ही आ चुकी थी। यहाँ हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के जो विचारों को पिछले अवधि में थोड़ा जान चुके थे। बच्चे जो महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं, उनके स्वभाव, गांधी जी के स्वभाव मतलब क्या है? नेचर, स्वभाव। और इसके साथ साथ जो आगे हम लोगों ने देखते हैं सत्य, अहिंसा, द नेक्स्ट धर्म के दृढ़ विश्वास करने की प्रेरणा जो उनसे हम लोग इस पाठ को पढ़ने से प्राप्त कर सकते हैं। जो सत्य, अहिंसा, जो इस मार्ग के द्वारा ही गांधी जी ने देश को आज़ाद करवा चुके थे। ये अंश को हम लोगों ने देख चुका था। जो थोड़ा जो पिछले क्लास के बारे में जानकर आगे हम चलेंगे। जो महात्मा गांधी जी एक महान पुरुष थे। क्यों महान पुरुष कहते हैं? क्योंकि जो उन्होंने इस देश को आज़ाद किया है। जो केवल आज़ाद करने से ही महात्मा नहीं बन सकते हैं, जो बिना स्वार्थ, जो अपने स्वार्थ के बिना दूसरों की मदद करना, यह देश को आज़ाद करना, ऐसी भावना रखकर उन्होंने जो देश को आज़ाद किया था। इन्हीं कारण से ही उसको महात्मा नाम से हम लोगों ने जो पुकारते हैं। और सारे देश ने जो उन्हें क्या कैसे पुकारते हैं? राष्ट्रपिता नाम से माना जाते हैं। राष्ट्रपिता, जो गांधी जी इज फादर ऑफ आवर नेशन, ऐसे नाम से पुकारते हैं। क्योंकि जो गांधी जी अगर उन्होंने जो चाहे तो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे या राष्ट्रपति भी बन सकते थे। जो उनको रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन गांधी जी जो अपने स्वार्थ को छोड़ दिया, जो उन्होंने छोड़कर जो सिर्फ जो देश को आज़ाद करना मेरी इच्छा था, वो मेरी इच्छा पूरा हो गया, बस ऐसे जो उनकी भावना थी। नोड़ी, ನನಗೆ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು। ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರೇನಾರು ನಾನು ಆಗಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದರೆ ತಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। जो इन्हीं कारण से जो ऐसे एक गौरव उनको प्राप्त हो गया, सो राष्ट्रपिता जो गौरव उनको प्राप्त हो गया था। जो उनके प्रयत्न से ही भारत आज़ाद हुआ था। आज़ाद मीन स्वतंत्र हुआ था। जो वे त्याग और जो आगे कहते हैं तपस्या की मूर्ति, त्याग की मूर्ति है। उन्होंने त्याग करना, अपने सर्वस्व को त्याग कर दिया। किसके लिए? देश की आज़ादी के लिए। जो उन्होंने चाहते थे कि देश को आज़ाद करना, पढ़ाई लिखाई अलग की बात है, बाद में कर सकते हैं, लेकिन देश को आज़ाद करो, ऐसे जो उन्होंने कहते थे। ऐसी एक शक्ति के द्वारा ही देश आज़ाद हुआ। जो धर्म, जो उनके प्राण तथा और सत्य उनकी आत्मा। सत्य और धर्म जो मैंने पिछले क्लास में कहा दिया था, धर्म उनके प्राण हुए तो, और उसके जो आत्मा क्या होती है? सत्य ही उसके आत्मा है। ऐसी भावना के द्वारा अपने जिंदगी को उन्होंने गुजारी थी। जो बालक करमचंद गांधी जी जो शर्मीले स्वभाव, शर्मीले मीन्स क्या है? निडर के स्वभाव। निडर, ಯಾರಿಗೂ ಎದುರ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಎದುರ ಅಂತ ಅವಶ್यकತೆ ಇಲ್ಲ। जो शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने ठीक समय पर स्कूल जाते थे और घंटी बजते ही घर वापस आते थे। स्कूल
घर। ये ठीक समय पर जाते थे, ठीक समय पर आते थे। मतलब है कि जो समय को अपने आप जो पालन करने वाला व्यक्ति जो महात्मा गांधी थे। और जो घर चलते थे उन्हें जो काम में काम था, उन्हें बहुत सारे काम में काम ಅನ್ರರ್ಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ತಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. जो और कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया और कभी झूठ नहीं बोले. जो देखो कभी आपने जिंदगी भर उन्होंने झूठ नहीं बोले. जो उन्होंने जो भी है, जो उन्होंने जानते थे कि हर एक के सामने कह दिया कि मैं झूठ बोल दिया हूँ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡವರು ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿ ಒಬ್ಬರೇ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. जो उन्होंने अपने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोले. एक बार गलत हो गया, जो बार बार गलत करने से जो क्या होती है उसको ಸಂಸಾರ ನಾ ಮಾನ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಜೀವನ. ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. जो एक दिन की बात है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो आकर स्कूल में निरीक्षण, स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए जो कौन आए थे, शिक्षा विभाग के अधिकारी. शिक्षा विभाग के अधिकारी मीन्स BEO. ಸೊ ಈ ಥರದವರು BEO, DDP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದನಾಮಗಳವು. ಸೊ ಅಂಥವರು ನಿರೀಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರು. आए, उन्होंने अंग्रेजी में जो 5 शब्द लिखवाए. अंग्रेजी में 5 शब्द मीन्स क्या है, जो 5 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು लिखवाए मीन्स क्या है, ಬರ್ಸೋದು. ಏನು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಉಕ್ತ ಲೇಖನ. जो ऐसे जो 5 शब्द लिखवाए, जो उनमें एक शब्द था केटल. जो ऐसे 5 शब्दों में एक शब्द का नाम क्या है, केटल. सो केटल ऐसा एक शब्द का नाम है जो बालक गांधी जी ने जो उसको क्या कर दिया. देखो बालक गांधी ने इसके इज्जे इसको क्या बोल दिया था मैंने, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. जो इज्जे गलत लिखे थे, गलत मीन्स क्या है, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. अध्यापक ने इशारा करके, टीचर उसको इशारा करना, इशारा मीन्स क्या है, ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ಕೋ, ಪಕ್ಕದೊಂದು ನೋಡಿ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. इशारा करके समझाया कि दूसरे लड़के की इज्जे देखकर उनकी स्पेलिंग उसको देखकर गलत को सही कर लो, ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಂತೆ. गलती के कारण किंतु जो गांधी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं किया. नहीं करना वो ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸನ, ನೋಡಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. नहीं किया इज्जे की गलती के कारण, इज्जे की गलती. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ मोहन को बुद्धू माना गया. बुद्धू मीन्स क्या, मैंने बता दिया था, बुद्धू मीन्स दड्ड, मूर्ख ಅಂತೇಳಿ ಅವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. माना गया किंतु उन्हें बुरा ना लगा, लेकिन उसको बुरा नहीं लगा. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಸರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಏನಾರ ಮೂರ್ಖನ ಅನ್ನಲಿ 4 ಅನ್ಕಂಡ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದ್ದರು. उन्हें बुरा नहीं लगा, उन्हें इस बात की खुशी थी, उनको इस बात की
ಈ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. उन्होंने चोरी का रास्ता, ಕಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ರು ಇವರು. नहीं अपनाया. उनकी सत्य प्रियता, उनकी सत्य प्रियता, सत्य के प्रति प्यार की भावना कितनी थी ये उस दिन से ही हमें मालूम हो गया. या छोटेपन से ही सत्य के प्रति निष्ठा, सत्य के प्रति भावना, श्रद्धा, आस्था, ये सभी भावना उन दिनों से ही जो गांधी जी के जीवन में जो लागू हो गए, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया. उन्हीं कारण ये गुण ही उसको ಮಹಾತ್ಮ ಬನ್ವಾ ದಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಈ ಗುಣಗಳೇ ಇವ್ರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾ ಹೋತೆ ಅಬ್ ಹಮ್ ದೇಖ್ತೆ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಇಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए. देखो, और एक के जो एक एक घटना अपने ज़िंदगी में जो क्या बोलते हैं उसको, इट इज़ कॉल्ड ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ. जो देखो श्रवण पितृभक्ति ऐसा एक नाटक. सो एक नाटक को देखने से सो गांधी जी का जो जीवन में क्या हो गया, जो उनके मन में इच्छा पैदा हो गई. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೈ ಬಿ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ ಜೈಸಾ ಬನ್ನ ಚಾಹಿಯೇ, ಮೈ ಬಿ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್. ಜಿ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ಕಥೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ಸೊ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಎರಡು ತುದಿಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸೊ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಆ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ, ಆ ನಾಟಕದ ಸಾರಾಂಶ. ಸೊ ಈ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಆ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿತೃಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಸೊ गांधी जी के जीवन में ऐसा जो उनके बचपन में ऐसी भावना आ गया कि मैं भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए, कि अपने माता पिता को अच्छी तरह से ಸೇವಾ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಐಸಿ ಭಾವನಾ ಉनको ಆ ಗई थी. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಈ ನಾಟಕ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೋದು. कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए. और इसके बाद हरिश्चंद्र नाटक, और इसके बाद हरिश्चंद्र ನೋಡಿ. ಸೊ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಟಕನೇ. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಾಟಕಗಳು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದವು. नाटक देखकर जो उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकार, जो गांधी जी हर एक को सूचना सलाह देते थे कि जो हम लोग हरिश्चंद्र की तरह जो सहना चाहिए, किसको, कष्ट को, ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಕಷ್ಟನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರ್ಭಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಅದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಲೇನೆ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದು ಅದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಲೇನೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಲೆ.
ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಲಭನಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉಳಿ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿಂದು 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 ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಆ ಸಹನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. इसी तरह जो हरिश्चंद्र की तरह हम लोग क्या करना चाहिए, संकट को सहना है. कष्टನ ನಾವು सहिस्कोಬೇಕು. सहन कर जो क्या करना, संकट सह कर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए. सच्चाई जो देखो हरिश्चंद्र से जो क्या सीखना, सच्चाई के अंश, सच्चाई जो सच्चाई के अंश को अपनाना है. ಸಚ್ಚಾಯಿಗೆ ಅಂಶ, ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಲನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಉನ್ಕಾ ಯೇ ನಿಶ್ಚಯ जो उनका ये निश्चय दृढ़ हुआ, उनका दृढ़ निश्चय ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಅಚಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅವತ್ತೇ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ನಾನು ಸತ್ಯನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸತ್ಯ ಜೋ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಜೋ ಉನ್ಕಿ ಆತ್ಮ ಹೈ. ಸತ್ಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಹೈ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಹೇಳಿದರೆ. ನಿಶ್ಚಯ ದೃಢ ಹುआ. सो बचपन के उस सत्य प्रेम से ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया. जो देखो बचपन की ये सत्य प्रेम, सत्य के प्रति प्रेम की भावना ही जो उन्हें आगे चलकर ಮುಂದೆ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ सत्य तपस्वी बनाया. सत्य का एक तपस्वी जैसा बनवा दिया. ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಪಸ್ವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇನೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು. ಸೊ श्रवण पितृभक्ति, देन नेक्स्ट हरिश्चंद्र. सो श्रवण पितृभक्ति से माता पिता की सेवा करने की भावना उनको आ गया, और हरिश्चंद्र की नाटक देखने से उनके विचार आ गया कि सत्य प्रियता, सच्चाई के अंश. जीवन में जितनी भी कष्ट हो जो सहना है, लेकिन झूठ मत बोलना. सत्य प्रियता जो हम देख सकते हैं. इस तरह जो वही सत्य प्रियता गांधी जी को महान बनाया. एक और घटना है, और एक घटना ऐसे गांधी जी के एक एक घटना को बोलते जा रहे हैं. एक घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपये कर्ज लिया था. देखो एक और घटना, उनकी जिंदगी में होने वाली कई घटना, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಉನ್ಕೆ ಭಾಯಿ जो क्या किया था, जो 25 रुपये, 25 मीन्स कितना 25. ಸೊ 25 रुपीस. ಸೊ ಕರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ, ಯಾರ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. भाई ने 25 रुपये कर्ज लिया था, साल इसಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. भाई के हाथ के सोने के कड़े से एक तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया. सो भाई ने उस कर्ज को चुक्त करने के लिए या उसको मुक्त करवाने के लिए या चुकाया गया. चुकाना मीन्स ತೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಒಂದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ, 2 ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ, 3ನೇ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಾಲವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಆತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕಡಗ, ಸೋನೆಕಿ ಕಡೆಸೆ, ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಕಡಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಡಗ ಬಳೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಬಂಗಾರದ ಕಡಗದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1 ತೋಲಾ ಸೋನಾ ನಿಕಾರ್ಕರ್. 1 ತೋಲಾ, 1 ತೋಲಾ. 1 ತೋಲಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1.5 ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ.
ಸೊ 1.5 ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ತೊಲ ಅಂತ ಏನೋ ಕರೀತಾರೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆ ಬಳೆಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಾಲನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ನೋಡಿ, चुकाया गया। गांधी जी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। गांधी जी को बहुत बड़ा दुख हुआ। किसके कारण से? जो इस तरह की चोरी, चोरी मीन्स क्या है? कಳ್ಳತನ. ಸೊ ಚೋರಿ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ, ಈ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುತ್ ದುಃಖ ಉन्होंने निश्चय किया, उन्होंने निश्चय कर लिया, निश्चय करना निर्णय करना, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. उन्होंने निश्चय कर लिया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा, भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा, ಯಾವತ್ತೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಬಹುತ ದುಃಖ ಅವರು ನಿಶ್ಚಯ ಕಿಯಾ ಕಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇ ಕಭೀ ಚೋರಿ ನಹಿ ಕरूँगा, ಆವತ್ತಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿದಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗೋಣ, ತಪ್ಪೋ ಏನೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೋರಿ ನಹಿ ಕरूँगा ಭವಿಷ್ಯ ಮೇ, ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಿತಾಸೆ ಮಾಫಿ ಮಾಂಗ್ನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸೋಚಿ, ತಂದೆಯಿಂದ ಮಾಫಿ, ಮಾಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಷಮೆ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಂದ? ಪಿತಾಸೆ. ಕಿಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ? ಚೋರಿ के बारे में. इस चोरी की घटना से जो उन्होंने क्या करना? पिता से माफ़ी मांगना, ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ऐसी बात उन्होंने सोचा, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई. लेकिन जो पिता के सामने जाना, ತಂದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತಾದರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎದುರುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ತಂದೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹುಯಿ, ಹಿಮ್ಮತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಮ್ಮತ್ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ, ಹಿಮ್ಮತ್ ಧೈರ್ಯ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ऐसे उन्होंने ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹುಯಿ, ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ತಂದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸಾರಿ ಘಟನಾ ಪತ್ರ ಮೇ ಲಿಖಕರ್, ಸಾರಿ ಘಟನಾವು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸಾರಿ ಘಟನಾವು, ನಡೆದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೊ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಸೊ लिखकर पत्र में लिखकर उन्होंने क्या किया? जो पिता से सजा मांगी. सजा मीन्स क्या है? पनिष्मेंट. सजा ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂಶನ ಸೊ ಉಸ್ ಪತ್ರ ಮೇ ಲಿಖ ದಿಯಾ. यानी गांधी ने पिता से सजा मांगी. पत्र पढ़कर, जो गांधी जी ने जो पत्र लिखा था उस पत्र को पढ़कर जो उनको क्या हो गया? पिता की आंखें भर आई. ಅಂದರೆ ತಂದೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೀತು. ಸೊ ಮಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ, ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋನು ಮನುಜ. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಡಾಡೋ ಕಾಲು ಎಡುವುದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ.
ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಥದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ फटे हुए दूध से माखन नहीं निकलता, जो कितनी बार मंथन किए तो भी कितनी बार ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೀವು ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಯೋ, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಒಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಫಟೆ ಹುಯೆ ದೂದು ಸೆ ಮಾಕನ ನಗಿ ನಿಕಲತಾ. ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತು ನೋಡಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಜೊ ಪಿತಾಕೋ इसके पिता से सजा मांगते हुए सारी घटनाओं को याद करते हुए सो पत्र में लिख दिया, लेकिन पत्र पढ़कर पिता की जो आंखें भर आई. ಈ ಪತ್ರನ ಓದ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯರು ಸೊ ಕಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. आंखें भर आई. सो गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी. ನೋಡಿ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೀತು ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ, ಮಗನ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹಮೇಶಾ के लिए चोरी की आदत छोड़ दी. ಆದತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಭ್ಯಾಸ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆದತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದತ್ छोड़ ಬಿಟ್ಟಾಕೋದು. ಪಿತಾಕೆ ಆನ್ಸು ದೇಖಕರ್, ಪಿತಾಕೆ ಆನ್ಸು ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಕಣ್ಣೀರು. ನೋಡಿ, ಆನ್ಸು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೀರು, ಆನ್ಸು ಕಣ್ಣೀರು. ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೀರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಆನ್ಸು ದೇಖಕರ್ ಗಾಂಧಿ ಕೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗಯ. ಆ ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗಯ ಕಿ ಪಿತಾನೆ ಮುझे ಕ್ಷಮಾ ಕರ್ ದಿಯಾ ಹೈ. ಉಸೆ ಉನ್ಕೋ ಜ್ಞಾತ ಹೋಗಿ, ಜ್ಞಾತವನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬಹುಶಃ ತಂದೆಯನ್ನ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಆದರೆ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಷಮಯಾಧರಿತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಹಂಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿದಾರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ಷಮಾ ಕರ್ ದಿಯಾ ಹೈ. ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯ और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया. ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗ, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ, ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೇ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಕೂರಿಸ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೇನೋ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೌನದಿಂದಲೇ ಎದುರಿಸಿದ್ರು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೀರಿನಲ್ಲೇ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಆ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಕೆರಿಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಸಾಗ್ತಾ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗು ಅಂತ, ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಂಗಿಕ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಘಟನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ विश्वास ने गांधी को महात्मा बनाया. ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸಾ, ಧರ್ಮ ಇವುಗಳ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯನೇ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ ಗುಣಗಳೇ ಇವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಡವನಾದರೂ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗುಣಗಳಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದನೇ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಗಾಂಧೀಜಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡವರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಇದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಪರ್ नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? गांधी पर नाटकों का क्या प्रभाव? श्रवण पितृभक्ति नाटक देखकर जो उनके मन में इच्छा हुआ कि मैं भी अपने माता पिता को श्रवण कुमार की तरह जो सच्ची सेवा करना है, ऐसी भावना उत्पन्न, प्रेरणा उनको मिल गई. और सत्य हरिश्चंद्र नाटक पढ़ने से हरिश्चंद्र की सत्य प्रियता, निष्ठा ये देखकर कष्ट कितना भी हो सहना चाहिए. ऐसे गुण सच्चाई के अंश अपने जीवन में आ गए. जो इस गांधी जी के इन 2 नाटकों पर ಪ್ರಭಾವ ಪಡ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ 5th ಮೇಯ್ನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 6th ಮೇಯ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಜಾದ್ ಗುಲಾಮ್, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ, ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ, ಈ ರೀತಿ ಅವಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. 1, 2, 3 ಮೇನ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ देखिए ये 8 मेन प्रेरणार्थक शब्द लिखिए, चलना, चलाना, चलवाना. जो उसी तरह लिखना, लिखाना, लिखवाना, करना, कराना, करवाना, बनना, बनाना, बनवाना, ಈ ಮೇನ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂತು ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 10 to 15 minutes ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ
ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪರಿಯೋಜನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪರಿಯೋಜನಾ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಯಾವುದು? ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೆ ದ್ವಾರ ಭಾರತ್ की आज़ादी के लिए जो किए गए आंदोलनों के बारे में ಪರಿಯೋಜನಾ ತಯಾರು ಕೀಜಿಯೆ. ಪರಿಯೋಜನಾ ನೋಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹೋರಾಟ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರಮ, ಅವರು ಹಾಕಿದಂಥ ಒಂದು ಬಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಒಂದು ಪರಿಯೋಜನೆ, ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಾಠದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.